السلام علیکم ناظرین، پروگرام نقطہ نظر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں سلمان حسن۔ اجمل جامی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، لیکن مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ روزانہ کی طرح موجود ہیں۔ شامی صاحب کو ویلکم کرتے ہیں۔ آپ سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ خطاب کیا گیا اقوام متحدہ میں بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج کی جانب سے، اور ظاہر ہے یہ اہم خطاب اس لحاظ سے تھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم خطاب کر چکے ہیں، اب انتظار کیا جا رہا تھا کہ وہاں سے کیا جواب آتا ہے۔ جواب میں گلے شکوے ہمیں سننے کو ملے ہیں، کیونکہ جو سشما سوراج ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ جی یہ کون سی شرائط کی بات ہو رہی ہے شامی صاحب، اور کہتی ہیں کہ جی ہم نے تو دوستی، یعنی انہوں نے دوستی کی بنیاد پہ بات کی ہے اور پاکستان یہاں سے شرائط لگا رہا ہے، تو یہ تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والی بات ہو گئی۔ ہاں، سشما سوراج جو ہیں، آج ان کی تقریر تھی۔ اسمبلی جو ہے اس کا آج آخری دن ہے، اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ آج ہی ہیلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ڈیبیٹ بھی ہونے والی ہے۔ صحیح۔ تو سشما سوراج نے پہلی بات تو داد کے قابل ہے جو وہ کوئی ہندی میں تقریر کی، جو ان کی قومی زبان ہے، اور ہمارے یہاں ہم مطالبے کرتے کرتے تھک جاتے ہیں کہ بھی ہمارے حکمران جو ہیں وہ بھی اپنی قومی زبان میں تقریر کیا کریں، جب باہر دنیا میں جاتے ہیں تو اپنی شناخت جو ہے اس کا اظہار کریں۔ اور ہمارے یہاں تو سپریم کورٹ جو ہے وہ حکم بھی جاری کر چکی ہے کہ ہمارے صدور کو، وزیر اعظم کو حتی الوسع جو ہے وہ قومی زبان استعمال کرنی چاہیے۔ اور ہمارے جو صدر مملکت ہیں ممنون حسین صاحب، انہوں نے ایک بین الاقوامی اجتماع میں یہ اردو میں تقریر بھی کی۔ صحیح۔ اور ایک بار جنرل ضیاء الحق نے یہاں برطانوی وزیر اعظم آئے ہوئے تھے کالہان، ان کے اعزاز میں جو ڈنر دیا تھا تو اس میں اردو میں تقریر کی تھی، لیکن پھر یہ انگریزی غالب آ گئی، تو ابھی نواز شریف صاحب نے جو تقریر کی تو ہمارا قومی زبان کی جو تحریک ہے اس کے رہنماؤں کا بھی اور قومی حلقوں کا بھی یہ مطالبہ تھا کہ وہ اردو زبان میں تقریر کرے، لیکن انہوں نے انگریزی میں تقریر کی۔ ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں جی ہم براہ راست لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں، حالانکہ کتنے لوگ ہیں جو براہ راست انگریزی سمجھتے ہیں، صحیح بات ہے، کتنے ممالک ایسے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ انڈیا جو ہے انہوں نے ہندی میں تقریر کی اور اس کا ساتھ ساتھ ترجمہ ہو رہا تھا، ظاہر ہے کہ ترجمہ تو پھر ہر زبان میں ہوتا ہے، اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو سشما سوراج نے یعنی وزیر اعظم پاکستان کی تقریر کا ایک لحاظ سے جواب دیا۔ انڈیا میں اس کا بڑا چرچا تھا کہ وہ بڑا ایک مؤثر جواب دیں گی، اور یہ جو مودی صاحب جو ہیں نہیں آئے وزیر اعظم کے طور پر بلکہ وزیر خارجہ کو بھیجا، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی تھی کہ وزیر خارجہ جو ہیں کیونکہ ان کو تقریر کرنی ہوگی وزیر اعظم پاکستان کی تقریر کے بعد، اس لیے ان کو بھیجا گیا۔ تو سشما سوراج ان کی بی جے پی کی پرانی لیڈر ہے، جو پرویز مشرف صاحب کے دور میں یہ وزیر اطلاعات تھیں اور اب وزیر خارجہ ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے جو دہشت گردی ہے اس کا الزام پاکستان پر رکھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو دہشت گرد ہیں ان کے کوئی بینک نہیں ہے، ان کے کوئی فیکٹریاں نہیں ہیں، ان کے پاس اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے، ہتھیار کہاں سے آ رہے ہیں، ان کو کون فائنانس کر رہا ہے، اور پھر پاکستان کا کہیں نام لیا کہیں نام نہیں لیا، اور اشارہ یہ کیا کہ وہ پاکستان ان کی سرپرستی کر رہا ہے۔ اور پھر بڑے زور سے انہوں نے یہ بات کہی کہ کشمیر بھارت کا حصہ تھا اور رہے گا، اس کو بھارت کا حصے کے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے اٹوٹ انگ کی جو بات کرتے ہیں، ہاں اٹوٹ انگ، تو بات یہ ہے کہ یہ تقریر جو ہے مغالطوں پہ مبنی تھی، وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہی تھی، اور یہ کشمیر جو ہے وہ بھارت کا حصہ نہیں ہے، کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے، اور اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی اس پر گواہ ہیں، جہاں انہوں نے کھڑوں کی بات کی ہے وہیں پر یہ قراردادیں منظور ہوئی، اور اس کے بعد معاہدہ شملہ میں بھی یہ طے ہوا کہ دونوں ملک جو ہیں اس مسئلے کو طے کریں گے، بار بار مذاکرات ہوئے ہیں۔ تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو غیر مشروط مذاکرات کے قائل ہیں۔ ہم جب مودی صاحب وہاں گئے نواز شریف صاحب کے ہاں لاہور میں، تو کیا وہ شرط لگا کے گئے تھے؟ اور جب ہم نے نواز شریف صاحب کو بلایا ان کی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی میں تو کیا شرط لگائی تھی؟ اور میں جب ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں پاکستان گئی تو کیا شرط لگا کے گئی تھی؟ یہ اس طرح کی انہوں نے باتیں کی، لیکن اصل بات کیا ہے کہ ایک باقاعدہ ایک تھا نا مذاکرات کا ایک باقاعدہ طریقہ ہے، وہ مذاکرات ہونے چاہیے، اور اگر وہ شرط نہیں لگا رہے
तो अच्छी बात है, फिर आ जाइए, मुलाकात शुरू कर दीजिए। और उन्होंने कहा कि ये हमें मिला क्या, हमें पठानकोट मिला, हमें उड़ी मिला। और फिर कहा बहादुर अली एक नौजवान है 21 साल का, जो चंद माह पहले इन्होंने मकबूजा कश्मीर से पकड़ा था और कहा कि ये लश्कर तैयबा का एक दहशतगर्द है जो यहाँ कश्मीर में आया है और इसको पकड़ लिया गया। अब अगर वो उसको एक नमूने के तौर पर पेश कर रही हैं और बलूचिस्तान का नाम भी लिया उन्होंने, तो फिर जो बलूचिस्तान में कलभूषण पकड़ा गया उसको आप क्या कहेंगे? ये जो अली है ये तो एक सिविलियन है जिसको पता नहीं कहां से आया है और कहां से नहीं आया। कलभूषण तो उनका एक फौजी अफसर है और कोई डिनाइल नहीं आया, उसका कोई डिनाइल नहीं हो सका। तो बात यह है कि ये उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो बेमसरफ है। इस रवैये के साथ मामलात बेहतर नहीं होंगे, हट धर्मी छोड़नी होगी। और फिर अगर ये जिन वाकयात पर उनका कहना यह है कि ये पाकिस्तान से कराए गए हैं, उन पर वो आलमी तहकीकात का एहतमाम कर ले, कोई ऐसा फोरम बन जाए, कोई ऐसा इंतजाम हो जाए कि उसका बैनुल-अक़वामी तहकीकात हो जाए। उड़ी के वाक़े की भी एक बैनुल-अक़वामी, सरताज अजीज साहब ने कहा हम तहकीकात में ताउन करने के लिए तैयार हैं। जितनी मासूमियत के साथ वो वहां तकरीर कर रही थी, ऐसे जैसे कि शायद कुछ भी नहीं कर रहा भारत वहां पर, कुछ भी, वो छर्रे वाली जिस तरह से पैलेट गन्स चलाई जा रही हैं और आए दिन हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई जख्मी हो रहा है वहां पे और उनकी जिंदगियां तबाह हो रही हैं, नाबीना हो रहे हैं। इतनी मासूमियत के साथ तो कोई यहां पर जिक्र कर देती, कह देती कि जी आप बैनुल-अक़वामी तंजीमों को वहां पर भेजें, तो तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। और अक़वाम मुत्तहिदा के जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसने कहा कि आप हमारे आदमी आने की इजाजत दीजिए हकायक जानने के लिए। हमारी जो तैयब उर्दवान है तुर्की के सदर, जो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के जो बुनियादी हुकूक कमीशन है उसके भी सरबराह है, उन्होंने कहा हम यहाँ भेजेंगे लोग अपने मुबस्सर। भाई आपको चाहिए कि दरवाजे खोल दें और लोगों को कहें आए तहकीकात करें। और अगर वहां कुछ नहीं हो रहा, कोई जारहियत नहीं हो रही, कोई जुल्म नहीं हो रहा, कोई सितम नहीं हो रहा, तो बिस्मिल्लाह। और फिर मोदी साहब ने जो तकरीर की इससे पहले और वहां केरला में और बड़ी धुआंधार तकरीर की और कहा कि हम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी एक्सपोर्ट कर रहा है। ओ भाई आप तो खुद मान चुके हैं बांग्लादेश में खड़े होकर ढाका में कि हमने दहशतगर्दी एक्सपोर्ट की थी वहां। सुनवा दे जरा, उन्होंने क्या कहा, मोदी साहब ने क्या कहा था, सुन लिए जरा तकरीर जो है। हाँ जी। आजाद हुए, क्या कारण है कि हिंदुस्तान दुनिया में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है और आपके हुक्मरान टेररिस्टों को एक्सपोर्ट करते हैं? क्या कारण है? पाकिस्तान की आवाम से मैं कहना चाहता हूं, आपको गुमराह करने के लिए आपके हुक्मरान 1000 साल तक हिंदुस्तान से लड़ने की बातें करते हैं। आज दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है, मैं आपकी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। पाकिस्तान की आवाम, मैं आपको कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान आपसे लड़ाई लड़ने को तैयार है। आओ आओ, हिम्मत हो, आओ हिम्मत हो, लड़ाई उस बात की लड़े। आइए हम गरीबी को खत्म करने का काम करें, आप अपने देश में गरीबी को खत्म करने का काम करें, हम दोनों लड़ाई लड़े। देखते हैं सबसे पहले अपने देश की गरीबी कौन खत्म करता है। आओ, पाकिस्तान की आवाम इसको पसंद करेगी। पाकिस्तान के नौजवान आओ लड़ाई लड़े। पहले हिंदुस्तान बेरोजगारी खत्म करता है कि पहले पाकिस्तान बेरोजगारी खत्म करता है? आओ बेरोजगारी को खत्म करने की लड़ाई लड़े और देखें पहले कौन जीतता है। मैं पाकिस्तान के उन छोटे छोटे बालकों से बात करना चाहता हूं, आइए हम अशिक्षा के खिलाफ लड़ाई लड़े। पाकिस्तान भी अशिक्षा को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़े, हिंदुस्तान भी अशिक्षा को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़े और देखें पहले हिंदुस्तान जीतता है कि पहले पाकिस्तान जीतता है। हिंदुस्तान में भी नवजात शिशु मरते हैं, प्रसूता माताएं मरती हैं। पाकिस्तान में भी नवजात शिशु मरते हैं, प्रसूता माताएं मरती हैं। आओ लड़ाई लड़े, नवजात शिशुओं को बचाने की, प्रसूता माताओं को बचाने की। आप बचा करके दिखाओ, हम बचा करके दिखाए, देखें कौन जीतता है।
और पाकिस्तान के नौजवानों की इतनी फिक्र है, आप कौन हैं? आप फुप्पी के बेटे हैं कि आपको इतनी फिक्र है? इस पर हम मजीद भी बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि अगर पाकिस्तान दहशत को या दहशत गर्दों को एक्सपोर्ट कर रहा है तो फिर कुलभूषण यादव कौन है, कश्मीर सिंह कौन है, सरबजीत सिंह कौन है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। नरेंद्र मोदी ने केरला में तकरीर की और किस तरह से पाकिस्तानी नौजवानों को मुखातिब करते हुए दावतें दी हैं कि आओ हम मसाइल को जो हैं वो हल करते हैं। शामी साहब, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, खुशी से मरना जाते अगर एतबार होता तो बात यह है कि मोदी साहब ने जो कहा है वो तो बड़े अच्छे अल्फाज हैं, और अगर वो इस रास्ते पर गामजन हो जाएं तो इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। ये नवाज शरीफ साहब जब अपने पहले टेन्योर में मुंतखब हुए थे उस वक्त ये गुफ्तगू वो आम करते थे कि पाकिस्तान का और भारत का मुकाबला होना चाहिए सेहत के मैदान में, तालीम के मैदान में, तरक्की के मैदान में, खुशहाली के मैदान में। और पाकिस्तान सारी मुश्किलात के बावजूद और सारे मसाइब के बावजूद और सारी यानी तकलीफ़ों के बावजूद आज भी जो पाकिस्तानी सोसाइटी है वो जो हमारी हिंदुस्तानी सोसाइटी है उससे समाजी तौर पर पीछे नहीं है आज। यानी ये भी हमें इसका एतराफ़ और इदराक करना चाहिए। सही। लेकिन बहरहाल अब अगर आप मुंह में छुरी, बगल में छुरी और मुंह में राम राम वाली कैफियत होगी तो फिर बात नहीं बनेगी। और मोदी साहब, आपको उनको भी मालूम है कि जो गुजरात में हुआ उन पर कितने इल्जामात लगे इसके, उनको ये भी मालूम है कि अमेरिका का वीज़ा कितने साल उनको जारी नहीं हुआ। तो अब यह है कि अगर वो खुलूस नीयत के साथ आ जाए, और भारत और पाकिस्तान देखें, अगर जहां मसला पैदा होता है, जहां कोई शिकायत पैदा होती है, उसकी तहकीकात का बंदोबस्त किया जाए, यूएनओ के देरे तमाम तहकीकात करा ली जाए और एक बाहें खोल दी जाए और कोई और बुत ना आस्तीनों में रखे जाए, तो इससे अच्छी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि ये काम इस तरह होने वाला नहीं है, इसलिए हम इस पर अफसोस का आज़ारी कर सकते हैं। बाकी अगर वो अमल कर लें तो हमारी सारी नेक तमन्नाएं और दुआएं उनके साथ। आर्मी चीफ जो हैं वो जर्मनी के एक रोज़ा दौरे पर गए हैं, उन्होंने भी बयान दिया। उन्होंने कहा है कि भारत मसला कश्मीर हल नहीं करना चाहता और मसला कश्मीर हल ना होने से इलाकाई जो तनाज़ात हैं वो उनमें भी इजाफा हो रहा है। देखिए, बात यह है कि भारत की ये कोशिश रही है, भारत का ये ख्याल था कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये मसला दब जाएगा, लेकिन 70 साल हो गए हैं, वक्त ने साबित किया है कि ये मसला दबा नहीं है, ये उभरा है। और इसकी वजह से पूरे खित्ते का अमन और अमान जो है वो खतरे में है। अब देखिए, एक बात, पाकिस्तान एक दिन में मसला हल नहीं हो सकता, चलिए मान लेते हैं। अब इसमें भी दो राय हो सकती है। बाज़ लोगों का ख्याल है पहले मसला हल हो जाए फिर ताल्लुकात दुरुस्त होंगे, कुछ लोगों का ख्याल है पहले ताल्लुकात दुरुस्त हो जाएं उसके नतीजे में मसला हल करने का रास्ता निकलेगा। तो ताल्लुकात तो हमें दुरुस्त करने हैं, नॉर्मल रखने हैं, और उसके बाद बातचीत करनी है बामकसद। वक्त लग सकता है, एक दूसरे को कायल करने में देर लग सकती है, लेकिन अगर नीयत हो जाए, लेकिन शामी साहब, देयर इज द विल देयर इज अ वे। ठीक है, लेकिन अगर हम पड़ोसी हैं, आप पड़ोस में रहते हैं और आपके यहाँ जो पानी की लाइन जाती है वो मेरे यहाँ से जाती है, मैं बड़ी अच्छी मीठी मीठी बातें करूं और इधर से मैं वॉल बंद कर दूं कि जी मैं पानी बंद कर रहा हूं, जिस तरह वो अभी इजलास हुआ है। देखिए, पानी जो है ना, तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो हो चुका, पानी तो तकसीम हो चुका दोनों मुल्कों के दरमियान वर्ल्ड बैंक की सालसी के नतीजे में। पाकिस्तान में उस पर बहुत लोग तनकीद करते हैं और उनको पसंद नहीं है मुआहिदा, लेकिन बैनुल अक़वामी मुआहिदे जो हैं वो न यकतरफा तौर पर बनते हैं न यकतरफा तौर पर तोड़े जा सकते हैं। तो वो मुआहिदा तो अपनी जगह मौजूद है। अब भारत से जो ये खबरें आ रही हैं कि उसको हम पानी बंद कर देंगे और उसको कोई तब्दीली कर लेंगे, मेरा ख्याल ये बात मुमकिन नहीं होगी। और एक बात, दूसरी बात ये कि भारत को नए मसाइल पैदा नहीं करने चाहिए। जो मसाइल हल हो चुके हैं उन मसाइल को दोबारा छेड़ना अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना। अभी किया है भारत ने समझौता एक्सप्रेस के ऊपर, पहले तो कहा कि जी हम जो है ना भेजें इसको। अच्छा, खबर जो दी थी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर, बिल्कुल हाँ, खबर जो दी थी जुल्फिकार महतू साहब ने, हमारे हेड ऑफ स्पेशल प्रोजेक्ट्स। अभी आप देखें कि सार्क के जो एंटी करप्शन अदारे हैं दूसरे मुल्कों के, उनकी कॉन्फ्रेंस हो रही है जो हमारी नैब ने
میزبانی جس کی ہے کراچی میں ہو رہی ہے نہیں اسلام آباد میں جی اچھا یہ پاکستان میں یہ ہو رہی ہے اس میں جو بھارت کا ایک کمیشن ہے نا احتساب کا اور نگرانی کا اس کے سربراہ بھی اس میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے اگر یہ ٹینشن کو کم کیا جائے اور یہ طے کر لیا جائے کہ رابطے نہیں ٹوٹیں گے تو پھر راستہ نکل سکتا ہے صحیح میں تو صاحب ہمارے ساتھ جی ذوالفقار صاحب ذرا بتائیے گا یہ 1960 میں جو ہوا تھا 19 ستمبر کو سینتاس معاہدہ اس میں بھارت یہ کہہ رہا ہے ممکن ہے یہ جیسے شامی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ معاہدہ کسی طرح سے ون سائیڈڈ ختم کیا جا سکے جی سلمان شکریہ میں پچھلے 20 سال سے اس انٹر اسٹیٹ ٹریٹی کو کور کر رہا ہوں تو اس دوران میں نے یہ دیکھا ہے کہ فاروق عبداللہ سے لے کے بہت سارے لوگ جو ہے بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو بھارت ختم کر دے گا لیکن یہ میں اس کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ جو ٹریٹی کا آرٹیکل 12 ہے تو اس کی جو کلازز ہے 12.2 اور 12.3 اس میں یہ بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ یونیلیٹرلی یہ ٹریٹی ختم نہیں ہو سکتی اس کا گرنٹر ہے ورلڈ بینک اور پوری دنیا اس کی گرنٹر ہے اس حوالے سے کہ پاکستان نے اس ٹریٹی کے تحت اپنا پانی لوز کیا تھا 33 ملین ایکڑ فٹ پانی تھا ایسٹرن ریورز میں جن کو بیاس ستلج اور راوی کہتے ہیں پاکستان اس وقت اس میں سے 26 ملین ایکڑ فٹ پانی استعمال کر رہا تھا اور بھارت کا حصہ صرف 8 تھا لیکن اس ٹریٹی کے تحت ہم نے ان کو 33 جو ملین ایکڑ فٹ پانی ہے وہ ٹریٹی کے تحت بھارت کو دیا ہوا ہے تو بھارت کا بہت بڑا فائدہ ہوا لیکن نیت کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ان کی نظر جو ہے وہ پاکستان کے مغربی دریاؤں پر ہو سکتی ہے کیونکہ اس ٹریٹی کے اندر ان کو کچھ لمیٹڈ یوزیج کی اجازت ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس ٹریٹی کو بھارت ختم کرے گا یا ختم کرنے کی سوچے گا کیونکہ پھر وہ سارا پروسیس انڈو کرنا پڑے گا جس کے تحت پاکستان نے ان کو اپنے پورے 3 دریا دیے ہوئے تو کیا بھارت پاکستان کو پانی واپس کرے گا کیا اس انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت جو ان کے جواہر لال نہرو جو ان کے بڑے معتبر قسم کے سیاستدان اور پہلے وزیر اعظم ہیں ان کی ساری کیے کرائے پر پانی پھیریں گے اور کیا پاکستان کو وہ مجبور کریں گے ان کے اسٹرکچر کو وہ اڑانے کیونکہ پاکستان کے پاس بھارت کی سپریم کورٹ جو ہے سپریم کورٹ نے تو درخواست جو ہے فی الحال رد کر دی ہے کہ اس کے لیے دیکھیے وہ سلمان وہ جو ایم ایل شرما ایڈوکیٹ نے بھارتی سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے اس قسم کی ماضی میں بھی بہت درخواستیں دی جاتی رہی ہیں لیکن وہ وکلا ہے وہ ججز ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں قانون دان ہے کہ اس ٹریٹی کو یونیلیٹرلی یا یک طرفہ طور پہ ختم نہیں کیا جا سکتا اور اس میں کلاس اس میں سلمان پھر ایک منٹ لوں گا اس میں کلاس موجود ہے کہ اس کو ماڈیفائی کیا جا سکتا ہے یہ ورلڈ بینک میں بھی لکھا ہے کین بی ماڈیفائڈ اینی ٹائم بٹ اس کی دونوں طرف سے ریٹیفیکیشن ضروری ہے دونوں ٹھیک ہے مہدو صاحب بہت بہت شکریہ اس میں ترمیم ہو سکتی ہے جب فریقین مان جائیں دیکھیں جب یہ معاہدہ ہوا تھا اس وقت بھی بہت تنقید اس پہ ہوئی تھی لیکن ایوب خان صاحب نے اس وقت یہ موقف اختیار کیا تھا کہ اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے یہ پانی جو ہے اس کے اگر ایک جنگ ہو جائے گی اس کے نتیجے میں تو اس کے بعد یعنی ایک تربیلا ڈیم بنا اور پھر ہم نے آپ نے دیکھیے ایک منگلا ڈیم بنا تو یہ معاہدہ جو تھا دیکھیں ہر معاہدہ جو ہے 100% کسی ایک فریق کی مرضی سے نہیں ہو سکتا لیکن ایوب خان صاحب کا یہ کہنا تھا اور ان کے رفقا کا کہ جس ماحول میں یہ معاہدہ ہوا ہے اس میں یہ بہترین معاہدہ ہے اس سے بڑی زیادہ کوئی آپشن نہیں تھی اب اگر یہ معاہدہ یک طرفہ توڑتا ہے بھارت تو وہ ایک جارے کے طور پر اس کا چہرہ سامنے آئے گا پوری دنیا میں اس کا منہ کالا ہوگا اور وہ اپنا منہ کالا نہیں ہو سکتا اس کا اپنے منہ کی فکر ہے اس لیے سشما سوراج جو ہے نا وہ اپنی لپسٹک وغیرہ پاؤڈر وغیرہ اپنے چہرے پہ لگاتی رہی اور آج مودی صاحب جو ہیں وہ بھی جو چکنی چپڑی گفتگو کر رہے ہیں پوری دنیا کو سنا رہے ہیں یعنی ان کو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ دنیا سے بے نیاز ہو کے آپ جو چاہیں کرتے چلے جائیں اور آپ کے دنیا واری صدقے جائے سرخی پاؤڈر لگا رہی ہیں اور مودی صاحب جو ہیں وہ اپنے پسینے پہنچ رہے ہیں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں ویلکم بیک جی خان صاحب بہت سرگرم ہیں اور 30 ستمبر کو جو انہوں نے رائمنڈ مارچ کا اعلان کیا ہے اس سلسلے میں اب باقاعدہ طور پر انہوں نے اپنے کھلاڑیوں کا جو جوش و خروش ہے ولولہ ہے اسے گرمانا شروع کر دیا ہے میل ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں آج بھی انہوں نے کچھ اہم ملاقاتیں کی ہیں خاص کر جو سینئر تجزیہ نگار ہیں ان لوگوں کو بھی آج مدعو کیا گیا تھا لیکن خان صاحب جو ہیں جب وہ گفتگو کر رہے تھے تو دلچسپ بات یہ ہے کہ شادی کی یا بات یا رشتے کی بات کہیں نہ کہیں سے ضرور آ جاتی ہے سن لیں شامی صاحب بات یہ کہ خان صاحب جو ہے نا یعنی عمران خان صاحب تو عمران خان صاحب آئے خصوصی جہاز کے ذریعے سے لاہور آئے صحیح تو وہاں ایئرپورٹ پہ بھی کچھ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی پھر جب وہ رائل پام میں انہوں نے جو سینئر ایڈیٹرز ہیں اور
मीडिया पर्सन्स हैं उनको मद्दू किया हुआ था जोराने पर, तो उसमें आते हुए उन्होंने उससे पहले कैमरों के सामने भी गुफ्तगू की और उसमें कुछ फिर अपना पुरलुत्फ गुफ्तगू थी। जुमला सुन ले उन्होंने क्या कहा। डेविड कैमरॉन का भी नाम आया था, उसने 2 दिनों में जवाब दे दिया। ये 6 महीने हो गए जवाब नहीं दे रहे। इन सबको पता है क्या इशू है। मैं ये नहीं जानता कि नाराजगियां क्या है। मैं कोई रिश्ता तो नहीं लेने जा रहा, मैं तो इनवाइट कर रहा हूँ धरने के लिए लोगों को। मुल्क का मसला है तो ना, पता नहीं नाराजगी किस चीज की है। सारों को दावत है फिर से। जी शामी साहब, रिश्ता नहीं लेने जा रहा। उनके पीछे वलीद इकबाल साहब खड़े हैं, अब वो लाहौर शहर के सदर हो गए ना, अल्लामा इकबाल के पोते और जावेद इकबाल साहब के बेटे। अच्छा, ये खान साहब ने आज ये बात कही कि जो पनामा का मामला है ना, वो मैंने छोड़ना नहीं है। सही। और 30 तारीख को ये एहतजाजी मार्च होगा और उसके बाद फिर अगले प्रोग्राम का ऐलान करूंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो मज़ाहरे हैं और मार्च हैं, अल्टीमेटली जाकर एक तहरीक की बुनियाद भी रख सकते हैं। हम जगह जगह भी इस पर हंगामे उठा सकते हैं। और जब उनसे पूछा गया कि इससे आप क्या हासिल करेंगे, तो उन्होंने कहा जो कौमी अदारे हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट में हमारी दरखास्त की समाअत हो रही है, इलेक्शन कमीशन में हमने दरखास्त दे रखी है, तो जो अदारे हैं उन पर भी, यानी उनका मतलब यह था कि अदारों पे भी एक दबाव बढ़ाना है। यानी अगर हंगामा होगा तो अदारे भी हमारी बात तवज्जो से सुनेंगे। अब ये कोई बात, इसको आप इसकी तारीफ तो नहीं कर सकते, क्योंकि अदारे जो हमारे हैं इंसाफ फराहम करने वाले, उनको तो गैर जानबदारी की फजा में फैसले करने चाहिए। और पहले तो ये हमारे यहाँ ये रवायत चली आ रही थी कि जब कोई मसला सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में ज़ेर बहस होता था, फिर उस पर बहस खत्म कर दी जाती थी। लेकिन अब खान साहब ये कहते हैं कि वो दबाव बढ़ाएंगे और मार्च के जरिए से और एहतजाज के जरिए से। बहरहाल वो बड़े उम्मीद हैं और बड़ी उन्होंने सख्त तनकीद की नवाज शरीफ साहब पर। उन्होंने कहा कि देखिए, जंग का कोई मामला नहीं है और अगर कोई ऐसी सूरत खराबी की होगी तो हम सब एक होंगे, लेकिन इस वक्त तक हम अपना, और करप्शन का खात्मा जो है वो भी दिफा को मजबूत करने के लिए जरूरी है। और फिर उन्होंने तनकीद की हुकूमत पर, वफाकी हुकूमत पर, कि वो इश्तहारात दे रही है बड़े पैमाने पर और अपने कारनामे बयान करने के लिए। कहा कि हमने खैबर पख्तूनख्वा में हमने बहुत काम किया है, पुलिस को दुरुस्त किया है, एजुकेशन को दुरुस्त किया है, हेल्थ को दुरुस्त किया है और पूरी दुनिया में उसका एतराफ़ किया जा रहा है, लेकिन हम इश्तहारात नहीं दे रहे। तो फिर मैंने उस पर एतराज़ किया कि आपको भी देने चाहिए इश्तहारात। अगर वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत इश्तहारात दे रही हैं तो इसमें गलत क्या है? क्योंकि जो मीडिया है वो भी उसकी तो यानी लाइफ लाइन है ना इश्तहारात, तो इश्तहारात की जरूरत है उनको। और अगर ये भी एक कौमी जो अदारे हैं उनको मजबूत करने के लिए जरूरी है, तो इस पर वो ठिठके और कहने लगे नहीं, मैं अखबारात की बात नहीं कर रहा, आप क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहा हूं। मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो मफाद है वो भी हमें उतना ही अजीज है जितने अखबारात का है। तो आप इस पर एतराज ना करें क्योंकि ये बिजनेस का मामला है मीडिया हाउसेस की। तो मेरा ख्याल है कुछ थोड़ा सा प्लान बी का जो बताया कि जी हम लाहौर शहर को बंद कर देंगे। नहीं, उन्होंने कहा हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐलान नहीं किया उन्होंने, हमारे सामने तो ऐलान नहीं किया। उन्होंने कहा हम कुछ भी करेंगे, लेकिन इसका ऐलान मैं 30 सितंबर को करूंगा कि अगला कदम क्या होगा। और ये जो पनामा का मामला है, अभी तो आज तो मेरा ख्याल सिंध असेंबली में भी पहुंचा है, सेनेट में वहां भी करारदाद मंजूर हुई है। सेनेट में अपोजिशन जो बिल लेकर आ रही है वो बहरहाल पेश कर दिया, सेनेट में उन्होंने बिल पेश कर दिया है वहां, जो स्टैंडिंग कमेटी को चला गया है। लेकिन अब ये सिंध हुकूमत जो है उसने एक करारदाद मंजूर कर ली है। ईसा नकवी हमारे साथ हैं, जरा उनसे इसकी डिटेल लेते थे सेनेट की। जी हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम ईसा, बताइएगा निस्फ अरकान जो है वो तो गैर हाजिर थे आज। वालेकुम सलाम जामी, लेकिन जामी नहीं है भाई, ये सलमान हसन साहब है आज हमारे साथ। सलमान, सॉरी, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने भी नाम भी गलत चला दिया था उन्होंने पहले, लेकिन एक ही बात है, मतलब बहुत अच्छे दोस्त हैं जी। सलमान, अददी बरतरी तो सेनेट में यकीनन मुतहदा अपोजिशन को हासिल है और उसका फायदा हमें वाज़ेह तौर पर नजर आया कि जिस वक्त मुतहदा अपोजिशन की जानिब से एतजाज एहसन जो कायदे इख्तिलाफ है उन्होंने ये बिल पेश किया, तो हुकूमत चाहती थी कि ये पेश भी ना किया जा सके। मुखालफत की वज़ीर कानून जाहिद हामिद ने, लेकिन जिस वक्त इसके ऊपर राय शुमारी कराई गई सेनेट में तो 32 अरकान जो है उन्होंने इसके हक में इस बिल में मुतालबा क्या किया गया है, कहा क्या गया है?
देखिए, इसमें जो TORs हैं अपोजिशन के वो शामिल हैं, ये अपोजिशन का बिल है और इसमें यकीनन उन्होंने कहा है कि ना सिर्फ ये कि जिन अशखास के नाम पनामा पेपर्स में आए हैं बल्कि उनके खानदान और जो उनके डिपेंडेंट्स हैं उनके हवाले से भी तहकीकात की जाएं। यकीनन उसमें नुक्ता जो है हुकूमत वो ये उठा रही है कि वजीर आजम नवाज शरीफ का नाम बराह रास्त पनामा पेपर्स में मौजूद नहीं है और अपोजिशन इन TORs के जरिए तहकीकात में वजीर आजम को लाना चाह रही है, जबकि हुकूमत ये कह रही थी कि आप एक ऐसा बिल पेश करना चाहते हैं हम लोग जिसमें जितने भी लोग हैं जिन्होंने ऑफशोर कंपनियां बनाई हैं, टैक्स इवेजन के लिए कोई भी हथकंडे इस्तेमाल किए हैं, उनके हवाले से ऐसा बिल लाया जाए जिसमें अलीम खान के हवाले से भी तहकीकात हो, जहांगीर तरीन और इमरान खान के हवाले से भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जी। ये जो ने सेनेट है ना, सेनेट में बिल पेश हो गया, अब ये स्टैंडिंग कमेटी के पास जाएगा। फर्ज कीजिए कि ये सेनेट बिल पास कर लेती है, तब भी ये कानून नहीं बन सकेगा क्योंकि ये उसके बाद कौमी असेंबली में जाना है और कौमी असेंबली में बहुत भारी अक्सरियत है मुस्लिम लीग नून की और उसके इत्तेहादियों की, तो वहां से ये मुस्तरद हो जाएगा और फिर ये जाएगा मुश्तरका इजलास में कौमी असेंबली और सेनेट के, और उसमें इसको पास होना होगा और वहां भी ये पास नहीं हो सकेगा क्योंकि ये जो बिल है वहां मुश्तरका इजलास में भी मुस्लिम लीग नून और इसके इत्तेहादियों की अक्सरियत है। लेकिन बहरहाल एक नफ्सियाती दबाव जो है इसमें बरसरे इख्तिदार जो जमात है वो जरूर आएगी। और अब दिलचस्प बात यह है कि वो अपोजिशन का इसरार इस बात पर है कि किसी ना किसी तरीके से वजीर आजम को इसमें पकड़ लिया, इसमें फंसा दिया जाए, और हुकूमत का इसरार इस बात पर है कि वजीर आजम को इसमें से निकाल दिया जाए। और ये कौमी जो हमारी सिंध में सूबाई असेंबली है, तो फिर शामिल साहब करारदादों का जो है फिर फायदा क्या होगा? सिंध असेंबली में भी जो है वो करारदाद मंजूर हुई है, इसका एक ये सियासत है, इसका एक नफ्सियाती दबाव होता है और एक राय आम्मा जो है उसमें आप अपना नुक्ता नजर मालूम करते हो। और पीपल्स पार्टी जो है वो तो कहते हैं ना बिल्ली के भागो छीका टूटा, तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो गुजरी है, उसका नाम तो करप्शन के साथ एक पैवस्त हो गया था। तो अब ये देखिएगा क्या इनकलाबात हैं जमाने के कि पीपल्स पार्टी जो है वो करप्शन के खिलाफ करारदादें मंजूर करा रही, तो इसलिए मुस्लिम लीग नून जो है उसके वो एक दबाव में तो सिंध असेंबली का मुनव्वर आलम हमारे थोड़ा पूछ ले। मुनव्वर जरा क्विकली बता दीजिएगा कि आज पीपल्स पार्टी की करारदाद मंजूर हो गई, तहरीक इंसाफ की मुस्तरद कर दी गई। जी देखिए, पीपल्स पार्टी ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था उसमें मियां नवाज शरीफ उनके जो खानदान है उसके हवाले से ये कहा गया था कि उन्होंने एतराफ़ कर लिया है और उस पर 2 मरतबा क्लैरिफिकेशन भी वज़ीर आज़म दे चुके हैं, तो उनके खिलाफ गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए। ये पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से खुर्रम शेख ज़मान ने जो करारदाद पेश की उसमें भी मौक़िफ़ तो यही था कि पानामा लीक्स में नाम आ चुके हैं, लेकिन सिंध असेंबली ये मुतालबा करे कि नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया जाए। तो टेक्निकली जो पार्लिमानी अमूर के वजीर निसार खोड़ो सिंध असेंबली में, उन्होंने ये कहा कि असेंबली ये हक नहीं रखती कि किसी को डिस्क्वालीफाई करा सके, और उनको डिस्क्वालीफाई इस टेक्निकल बुनियाद पे खुर्रम शेख ज़मान की जो करारदाद थी वो मुस्तरद की गई, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो करारदाद थी वो कसरत राय से मंजूर कर ली गई। नून लीग की सुने वही बात की जो जामी साहब बात कर रहे हैं कि उन्होंने बड़ी अच्छी तकरीर। जामी साहब यहाँ कहाँ आ गए भाई? शामी साहब हो गया है आज जो है वो बड़ा मुगालता हो रहा है। जी शामी साहब ने जो बात भाई जामी साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा वही आया करें। वो तबीयत ठीक हो जाएगी तो वही आएंगे। जी बिल्कुल, शामी साहब ने जो बात की वो बिल्कुल दुरुस्त है। नून लीग की जो रुकन थी उन्होंने बिल्कुल यही पॉइंट उठाया कि पीपल्स पार्टी किस तरीके से बात उठा सकती है। ठीक है मुनव्वर, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। इस प्रोग्राम का नाम चेंज करके जामी एंड शामी शो क्यों नहीं रखते? चलिए वो तो बाद में रखेंगे ना, इस वक्त तो फिलहाल तो आप जो आपका काम है वो करें। कोशिश कर रहा हूं। देखिए बात क्या है, बात यह है कि ये जो इस वक्त सूबाई असेंबली है उसने जो करारदाद में जो बात कही है गैर जानिबदाराना तहकीकात की बात की है, तो उसूली तौर पर तो इससे इख्तलाफ नहीं हो सकता, लेकिन तहकीकात कौन करेगा कैसे करेगा यही तो बात फंसी हुई है। और TORs पर जो मुज़ाकरात हुए यही बात तो तय नहीं हो पा रही। तो बहरहाल अब ये यानी वहां सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचे हैं और इलेक्शन कमीशन में भी पहुंचे हैं, देखिए वहां क्या होता है। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं शाहिद साहब, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं।
ویلکم بیک. دامن وقت میں گنجائش کم ہے شامی صاحب, اور کل ایک برسی منائی گئی چودھری ظہور الہی صاحب کی, ان کو رخصت ہوئے 35 سال ہو گئے, جبکہ آج نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کی برسی ہے, ان کو 13 سال ہو گئے. اچھا, اس سے پہلے یہ پنجاب حکومت کے ایک ترجمان نے یہ بھیجا ہے میسج کہ ایگزم بینک آف چائنا نے لاہور اورنج ٹرین منصوبے کے لیے 3 ارب 83 کروڑ روپے کی ایک اور قسط جاری کر دی. اچھا, اور اس منصوبے کے لیے 44 کروڑ ڈالر وہ مہیا کر چکا ہے چین. اگرچہ کہ اس پہ لاہور ہائی کورٹ نے اس کے خلاف فیصلہ دیا اور اب سپریم کورٹ میں سماعت ہو رہی ہے اپیل کی, لیکن چائنا جو ہے اس کا اعتماد اس منصوبے پر اور پنجاب حکومت پہ ایسا ہے کہ وہ پیسے فراہم کرتا چلا جا رہا ہے. دعا ہے کہ یہ منصوبہ پہنچے پایا تکمیل کو, کیونکہ یہ عام آدمی کا منصوبہ ہے, بس پہ تو اسی نے چڑھنا ہے اور ٹرین پہ بھی اسی نے چڑھنا ہے. بہرحال تو چودھری ظہور الہی شہید جو ہیں 35 برس پہلے دنیا سے رخصت ہوئے, اور ایک بڑے پنجاب سے تعلق تھا, گجرات سے. چودھری پرویز الہی صاحب کے وہ چچا بھی ہیں اور سسر بھی ہیں, اور چودھری شجاعت حسین کے والد بھی ہیں. ایک بڑے جیدار سیاستدان تھے, اور اپنی مثال آپ ایک ذہانت میں, فراست میں اور استقامت میں, اور جب کوئی چیلنج درپیش ہوتا ڈٹ جاتے. اور بھٹو صاحب کا جو دور ہے اس میں وہ ڈٹے اور برسوں انہوں نے جیل میں گزارے. ان کے جائیداد جو ہے ضبط کی گئی, ان کا معاشی ناطقہ بند کیا گیا, لیکن وہ نہیں جھکے, نہیں دبے, اور بالآخر سرخرو ہو کر جیل سے نکلے. اور آج بھی ہم نے یاد کرتے ہیں ذوالفقار جو ہے کا ایک دہشت گرد جو تھا اس کی گولی کا نشانہ بن گئے. تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. تفصیل سے ذکر کبھی ان کا کریں گے, آج کیونکہ وقت کم ہے. اور ناظر نصر اللہ خان جو ہیں ان کی 13ویں برسی ہے, وہ بھی ایک اپنی مثال آپ تھے, ایک منفرد سیاستدان تھے. ایک ان کی جماعت عوامی لیگ میں شامل رہے, پھر انہوں نے جمہوری پارٹی بنائی. ان کی جماعت جو تھی وہ بڑی پارٹی نہیں تھی, لیکن اتحاد بنانے کے وہ بادشاہ تھے. اور ایوب خان کے خلاف, پھر جنرل ضیاء الحق کے خلاف, اور پھر پرویز مشرف کے دور میں بھی وہ متحد کرتے رہے, جماعتوں کو اکٹھا کرتے رہے. لیکن پھر پرویز مشرف صاحب کے دور میں یعنی ابتدا ہی میں رخصت ہو گئے, اور اس لحاظ سے بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے, اور ان کی خدماتوں نے بابائے جمہوریت کے طور پر ہم پکارتے ہیں اور یاد کرتے ہیں. اچھا, اب ایک بات اور ہے, ایک بڑے ممتاز اور سینئر بیوروکریٹ ہیں, بڑے نیک نام, سید علی عارف, ریٹائر ہوئے. اب انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی, اپنی یادیں اور باتیں, غیر روایتی انداز میں. اس میں کچھ یادیں بھی ہیں, پھر ان کے تراشے بھی ہیں, جو چیز کارٹون بھی ہیں, جو چیز ان کو پسند آئی وہ اس میں لکھ دی. تو وہ ایک بڑے شریفانہ طریقے سے انہوں نے ماضی کا ذکر کیا ہے, کوئی لوگوں پہ عیب جوئی نہیں کی, لیکن ایک دھیمے انداز میں اپنی ہماری غلطیاں جو ہیں قومی, ان کی نشاندہی کی. ابھی ان کی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کتاب میں آئے, اس کی تقریب رونمائی تھی, اس میں شریک ہونے کے لیے میں بھی حاضر تھا. سعید مہدی صاحب کے وہ بھائی ہیں, اور وہاں جب وہ تقریر کرنے کھڑے ہوئے تو ان کا بلڈ پریشر لو ہوا, اور وہ ایک دم تقریر جاری نہیں رکھ سکے, ان کو ہسپتال لے جانا پڑا. لیکن بہرحال وہ تقریب جو تھی اگرچہ کہ تھوڑی بدمزہ ہوئی, اور وہ تقریبا روب صحت ہیں. اور سعید مہدی صاحب جو ہیں وہ بھی ایک, انہوں نے کہا میں نے بھی کتاب لکھی ہے, لیکن میری کتاب جو ہے وہ اس میں بہت کچھ بیان کیا جائے گا, میں چھپاؤں گا نہیں. اور سعید مہدی صاحب کا کمال یہ ہے کہ وہ جب اس وقت وہ پرنسپل سیکرٹری تھے نواز شریف صاحب کے, جب 12 اکتوبر کا واقعہ ہوا, وہ پیچھے نہیں ہٹے. ایک سیکرٹری دوسرے وعدہ معاف گواہ بن گئے, وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے رہے, جیل میں گئے, مقدمہ لڑا, بری ہوئے, لیکن پیچھے نہیں ہٹے. تو یہ بھی ایک سید بادشاہ ہے ایک لحاظ سے. اور یہ بھی ان کے بھائی علی عارف, یہ بھی اپنی ایک مثال آپ ہیں, بڑی جرت کے ساتھ اور صداقت کے ساتھ اپنا کام کیا. اور ایسے افسر جو ہیں جب انہیں یاد کرتے ہیں تو بس پھر یاد کرتے ہیں. سید ہیں, ظاہر ہے زبردست کام کیا. بہت شکریہ شامی صاحب, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. سلمان حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.